حضرات یہ جھٹکا شریف ہے، دانشوروں کا علاقہ ہے، لیکن سلام کا جواب بڑا ڈھیلا ڈھالا رہا۔ بہرکیف دوبارہ سلام میں نے کیا، بہت اچھا جواب آیا۔ پہلی بار سرکار ان سے سرکار سید شاہ زبیر ملت علیہ رحمت و رضوان کے عرص پاک میں میری حاضری کا موقع اور اس بستی میں مل رہا ہے۔ سرکار جب حیات ظاہری میں تھے تو ایک بار مجھے دعوت دیے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہو گیا تھا۔ بہرکیف سرکار کے حیات ظاہری میں نے ہرپور، ککرون اور کئی علاقے میں الحمدللہ ان کی موجودگی میں پڑھا کرتا تھا۔ بے شمار حضرت محبت کیا کرتے تھے سارے علماء کرام سے، شورا سے اور اپنے مریدین معتمدین سے۔ الحمدللہ انہی کے عرص پاک میں ہم تمامی حضرات حاضر خدمت ہیں۔ ممبر شریف پر ادیب شہید داماد حضور زبیر ملت حضرت علامہ مفتی القمہ مدد اللہ العالی والنورانی تشریف رکھتے ہیں۔ حضور سید ذکی احمد صاحب قبلہ اور رضی احمد صاحب قبلہ، تقی احمد صاحب قبلہ اور حضرت کے جتنے صاحبزادگان ہیں سارے لوگ، ایک عظیم خطیب دوران جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ سنت کی دعائیں لے کر ندار میں جز تو مل جائے، ندار میں جز تو ماوا لیتا ہوا ندار میں جز تو مل سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ آپریٹر صاحب اچھا بول رہا ہے لیکن آواز کم ہو جا رہی ہے، باکس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، باکس میں تھوڑی سی آواز دیجئے اور ایک پوائنٹ ان کو دے دیجئے۔ بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک بار پورا مجمع جھوم کر بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ شاہ بے کس نوازی کنے طبیبہ چارہ سازی کن،
شاہ پہ کسے اگر پورا بجنا پڑھتے تو اور آپ نامی حضرات لطف اندوز ہوتے. کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار پورا بجنا جھوٹ کر پڑھے. یہ شعر میں آپ کے حوالے کروں تمام علماء سنت کی دعائیں لے کر. اگر رانی وگر خانی غلام میں انت سلطانی. اگر رانی وگر خانی ایک شعر اور آپ کے حوالے کروں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. رضایت سائلے پہ ذرا پورا بندہ بولے ایک بار سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے بھی بولے سبحان اللہ. رضایت سائلے پہ یا رسول اللہ رضایت سائلے پہ پر کوئی سلطان لاطن ہے. شاہ بہر عزیز خان میں ابھی سے رسول اللہ. ماشاءاللہ اتنے علماء شعراء کی آمد ہے. دل باغ باغ ہو رہا ہے اور حضرت کے تمام صاحبزادگان نے اتنے علماء شعراء کو بلایا. سبحان اللہ. میں ایک نعت رسول کے کچھ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو مشہور زمانہ کلام ہے اور اس کو میں بہت پڑھتا ہوں لیکن جھوٹ کا شریف میں نہیں پڑھا ہوں. سبحان اللہ. میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. میری بات بن گئی ہے. ماشاءاللہ ذرا پورا بجنا ایک بار جھوم کر بولے سبحان اللہ. ادھر والے بھائی چاہے ادھر چچا حضرات جتنے سامعین ہیں پورا بجنا ایک بار اور جھوم کر بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میری بات بن گئی ہے یا بے
گئی ہے میری بات بڑھ گئی ہے تیری بات کرتے کہتے تیرے شہر میں آؤں پیارے آقا تیرے شہر میں آؤں تیری یاد بڑھتے بڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری یاد بڑھتے مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے جیسے یہ ذکی صاحب رضی صاحب اور چھوٹے حضرت کے صاحبزادگان ہیں کہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آئے آقا مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آئے آقا مجھے موت آئے آقا مفتی عبدالرؤف صاحب آپ کی دعائیں لیتا ہوا نعت رسول کا یہ حسین گلدستہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک بار بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہو گیا ہے کیفیت چھاتا جا رہا ہے سرکار کا فیضان جاری ہے ملاحظہ فرمائے شعر کہ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو میں دیوانہ میں دیوانہ میں دیوانہ میں دیوانہ ہو جاؤں آقا تیری راہ تکنے تیرے شہر میں آؤں پورا مجمع تیری راہ پورا مجمع تیری راہ پڑھتے پڑھتے اور سرکار زبیر ملت کے دیوانے پروانے جہاں جہاں ہیں اللہ ان تمام دیوانوں کے حوالے اور جدگا شریف والوں کے حوالے آخری شعر پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو یا رسول اللہ میری ایسی حاضری ہو کہ میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو دل صدقہ پن جتن کا دل صدقہ پن جتن کا آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے دل صدقہ پن جتن کا پورا مجمع تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں پورا مجمع تیری نعت پڑھتے پڑھتے اور جب حضور زبیر ملت حیات
حیات ظاہری میں تھے تو مجھ سے بہت زیادہ یہ کلام سنا کرتے تھے. اسی کلام کے چند شعر مفتی علقمہ صاحب اللہ اور تمام علماء ذویل احترام کی دعائیں لیتا ہوا پڑھتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ خطاب ہوگا. مائک اچھا ہے لیکن تھوڑی سی آواز باکس میں نہیں مل پا رہی ہے, زیادہ طاقت لگانی پڑ رہی ہے. تھوڑی سی آواز باکس میں بڑھائیے نا بھیا. میں ککرول سے لے کر ہرپور اور کہاں کہاں حضور کی موجودگی میں پڑھا تھا. جدکا شریف والوں کے حوالے یہ کلام محبتوں کے ساتھ, یہی وہ کلام ہے جو حضرت نے مجھے دست شب پر ڈالا اور آج تک ماشاءاللہ میں آ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں تمام بھائیوں کے حوالے پڑھ دیتا ہوں جو حضرت علامہ سید رضا بنارسی صاحب اللہ, مفتی علقمہ صاحب اللہ بھی غالباً سن چکے ہیں. محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. ایک پارٹی کو دیجیے ایک کو کہ اشرف کا کرم ہے, اشرف کا کرم ہے, اشرف کا کرم ہے مجھ پہ ذرا بولتے سبحان اللہ. سرکار مخدوم اشرف کا فیضان جاری ہے. ذرا جھوم کر بولتے سبحان اللہ. کہ اشرف کے بعد دیجیے مشین سے کہ اشرف کا کرم ہے, اشرف کا کرم ہے مجھ پہ. کیسی بھائی بھی کہ اشرف کا کرم ہے مجھ پہ میرے, اشرف کا کرم ہے, اشرف کا کرم ہے مجھ پہ میرے. کہ دل جو بنا, دل جو بنا, دل جو بنا, دل جو بنا میرا چشتی حرم ہے, اشرف کا کرم ہے مجھ پہ میرے, اشرف کا کرم ہے, اشرف کا کرم ہے, اشرف کا کرم ہے مجھ پہ میرے. مولا علی کی آنکھ کے تارے. آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا علی کی آنکھ کے تارے غوث اعظم کے راج دلارے. مولا علی کی آنکھ کے تارے. مفتی علقمہ صاحب آپ کی دعائیں ضروری شیئر کروں گا. ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں. تمام حضرتوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں. تھوڑا مسکرا دیں گے تو انشاءاللہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ نیا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا. ملاحظہ فرمائیں. مولا علی کی آنکھ کے تارے غوث اعظم کے ہیں دلارے. تو تم پہ فدا بولیے بولیے بولیے. تم پہ فدا اشرف, تم پہ فدا اشرف, تم پہ فدا آقا عرب و عجم ہے اشرف کا. ماشاءاللہ الحمدللہ مکمل رنگ چھاپا جا رہا ہے اور ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے. میں ایک شعر اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ جو بھی وقت پہ آئے تمہارے دیوانے مخدوم اشرف علی جمال بھولتے سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو بھی یار پہ, جو بھی یار پہ آئے تمہارے خالی جھولی بھر کر جائے, خالی جھولی بھر کر جائے. کہ بڑا سخی دیکھو میرا صنم ہے, اشرف
लौटा मुद्रा पर बोले सुभान अल्लाह कि नाज करे अशरफ का दीवाना, नाज करे अशरफ का दीवाना, पाया है कितना पाक घराना, पाया है कितना पाक घराना, पाया है कितना पाक घराना, कि तेरी गुलामी रब का करम है, शरफ का करम है, मुझ पे मेरे अशरफ का करम है, मुझ पे मेरे। फैजान हुजूर ज़ुबैर मिल्लत। अब मैं हज़रत अल्लामा सगीर आलम साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लावे। इस शेर के साथ के कलंदर संगमरमर के खजानों में नहीं मिलता, जो असली घी हो बनिए की दुकानों में नहीं मिलता, नबी के इश्क से मिलती है ये अंदाज़े यकताई, ये वो हथियार है जो कारखाने में है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد. قیمتی ہیرے موجود ہیں مولا کریم ان کے دل کو روشن کر دیا کرتا ہے، پروردگار عالم ان کے دل کو روشن کر دیا کرتا ہے، اور ایسا روشن کرتا ہے کہ صرف دل روشن نہیں ہوتا بلکہ اس روشنی کی برکت سے اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سرکار زبیر ملت ہے، کون ہے سرکار زبیر ملت؟ جنہوں نے کہ چھوچے مقدسہ میں جا کر کے اپنی پہچان ایسی بنائی پیارے کہ سرکار کے چھوچا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا انہیں سرکار کلا کہتے ہیں، حضور مختار اشرف کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا پیارے، سرکار مختار اشرف سرکار کلا کے بعد اب تک کے چھوچے مقدسہ میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا، ایسا بزرگ پیدا نہیں ہوا، اتنے بڑے عالم تھے سرکار کلا، اتنے بڑے اللہ کے محبوب بندے تھے سرکار کلا۔ سرکار کلا کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جدھر آپ جاتے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے، آپ کے چہرے کو دیکھتے تو لوگ کلمہ پڑھنے لگتے، آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے۔ یہ سرکار کلا ہے پیارے، سرکار کلا نہیں، سرکار حضور ذکر زبیر عالم اشرفی کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنا روحانی بیٹا بنایا ہے، اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے۔ توجہ چاہوں گا پیارے، سرکار کلا کون ہے ذرا غور کرنا ہوگا۔ سرکار کلا کے چھوچے مقدسہ کے وہ بزرگ ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دنیا تنگ رہ جایا کرتی تھی، اثر کہنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ علی کا بیٹا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، غوث اعظم کا بیٹا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، غریب نواز کا لال ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ سرکار سملہ کے بیٹا وہ لال جہاں گیا اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، مذہب اسلام کا چراغ روشن ہوتا چلا گیا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، سرکار کلا کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی سرکار کلا نے سرکار زبیر عالم اشرفی علیہ رحمہ کو اپنی امانتوں کا امین بنایا۔ اب توجہ چاہوں گا پیارے، یہ چھوچائے مقدسہ جانے والوں توجہ چاہوں گا پیارے، علامہ علقمہ رضوی ہے کہ چھوچائے مقدسہ جاتے ہیں، حضرت قاری صابر رضا صاحب ہے کہ چھوچائے مقدسہ جاتے ہیں۔ ہم بھی سرکار کے چھوچا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آپ کی بھی حاضری ہوتی ہوگی، مگر آئیے سرکار کلا کی اس
अब आप अंदाजा लगाएं कि सरकार कला की अमानत का जब यह हाल है, सरकार कला के रूहानी बेटे का जब यह हाल है कि उनका ये जलवा, उनकी ये करामत, कुछ लोग कह सकते हैं कि सगीर रज़ा, मैंने हजरत सैयद ज़ुबैर आलम अशरफी अलैहिर्रहमा की जिंदगी को देखा है, उनके बचपने को भी देखा है, उनकी जवानी को भी देखा है, उनके जिंदगी के आखिरी हिस्से को भी देखा है, मगर मैंने कोई करामत उनकी नहीं देखी, मैंने उनकी कोई करामत नहीं देखी। मैं कैसे उसे अल्लाह का वली मानूं? मैंने कभी उनसे करामत ज़हूर में आते हुए नहीं देखा, मैं उन्हें कैसे बुजुर्ग मान लूं? अल्लामा अलक़मा कहेंगे, ये सवाल करने वालों बड़े नादान मालूम होते हो, क्या तूने करामतों को देखना ये वली की दलील समझा है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सैयद ज़ुबैर आलम अल्लाह के वली है या नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह के वली की पहचान क्या है। करामत बाद में देखना, फिज़ाओं में वो उड़ते थे या नहीं, ये बस बात की चीज है। मगर तू बता कि हुजूर सैयद ज़ुबैर आलम की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा बता जो शरीयत के मुखालिफ हो, जो शरीयत के बरअक्स हो। क्या उनकी नमाजें छूटी है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। क्या उन्होंने शरीयत को तर्क किया है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हो गए? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। अरे नादान, यही अल्लाह के वली की सबसे बड़ी पहचान है, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, जो अल्लाह के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, रसूलुल्लाह के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता हो, चलता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, बोलता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, बैठता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, गुफ्तगू करता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को सीने से लगाता हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से रिश्ता खत्म करता हो तो अल्लाह के है कि जियो तो अल्लाह की रजा के लिए और मरो तो अल्लाह की रजा के लिए। ये मुसलमानों, जब ये जिंदगी तुम्हारी होगी, यही अल्लाह वालों की सही पहचान है, यही बुजुर्गों की सही पहचान है, यही अल्लाह वालों की अच्छी और सही पहचान है। आओ मैं आपको बताता हूँ, सरकार मुख्तार अशरफ सरकार कला, जिनके रूहानी बेटे हैं सरकार से के ज़ुबैर, सरकार मुख्तार अशरफ सरकार कला शहर मोहब्बत शहर बरेली शरीफ पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, बरेली शरीफ पहुंचे, एक घर पर आपका कयाम हुआ। बहुत पुरानी खानका थी, बहुत पुरानी खानका थी, उनके घर पे आपका कयाम हुआ। उस घर में कोई शहजादे बचते नहीं थे, या तो बेटा पैदा नहीं होता, या पैदा होता तो विसाल फरमा जाते, इंतकाल फरमा जाते, बचते नहीं थे। अल्लाह अकबर, सरकार कला का उस घर में जाना हुआ। तशरीफ फरमा है, लोगों के दिल में है कि सरकार की बारगाह में आज अरीजा पेश करूंगा, दुआएं करवाऊंगा। हुजूर, मेरे घर में बच्चे की विलादत तो होती है, मगर वो बचता नहीं है, वो बचता नहीं है। हुजूर, हमारे घर में कौन सज्जादा नशीब बनेगा, कौन गद्दी नशीब बनेगा? हुजूर, इस सिलसिले को कौन आगे बढ़ाएगा? सरकार कला उस घर में कयाम फरमा है। किसी ने सरकार कला की बारगाह में आकर ये बात नहीं कही है, अभी दिल में ये ख्याल पैदा हुआ है। आज सरकार कला की बारगाह में फिर ये बात पेश करूंगा, ये अरीज़ा पेश करूंगा। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में ये बोल रहे हैं, मगर जैसे ही सरकार कला की बारगाह में वो लोग आए तो सरकार कला फरमाते हैं, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब जो आपके घर में बच्चे की विलादत होगी, वो इंतकाल नहीं करेगा, बल्कि इस गद्दी का वो सज्जादा नशीब होगा, वही गद्दी नशीब होगा और आगे चल के इस सिलसिले को फरोग देगा। सरकार कला हुजूर ज़ुबैर मिल्लत के पीर और मुर्शिद में ऐसी दुआ की कि उसके घर में बेटा भी पैदा हुआ और उस बेटे से बरेली शहर में उस खानका से ऐसी सच्चाई चली है कि आज भी उनके बेटे वहां नजर आ रहे हैं, आज भी उनके लाल वहां नजर आ रहे हैं। क्या मतलब प्यार? उसी दर से सरकार ज़ुबैर मिल्लत को सब कुछ हासिल है, उसी दर से फैजान हासिल है, उसी दर से करम की बरखा हासिल है, उसी दर से सब कुछ सरकार ज़ुबैर मिल्लत को
को हासिल है। अब कोई ये न कहे कि सरकार ज़ुबैर मिल्लत का दामन खाली है, कोई ये न कहे कि सरकार ज़ुबैर मिल्लत के हाथ में कुछ नहीं है। अरे सरकार ज़ुबैर मिल्लत का फैज़ान इतना था कि हाथ उठा देते तो सरकारों के खोचा का कर्म हो जाया करता था। पता चला सरकार ज़ुबैर मिल्लत जिसके लिए कहते थे सरकार कलाम के खोचा में मचल जाए। मुर्शिद का करम है, मुर्शिद जिसे अपना बना ले, मुर्शिद जिसे अपने सीने से लगा ले, मुर्शिद जिसे अपना कह दे उसे जमाना मान लेता है। फिर तो सरकारे कलाम, फिर तो सरकारे कलाम। अल्लाहु अकबर। वो सरकारे का शरीफ की धरती पर तवज्जो चाहूंगा प्यारे, विसाल फरमा गए हैं कौन? हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम आला हजरत के शहजादे का विसाल हो गया है, हुजूर मुफ्ती आजम का विसाल हो गया है। आप अंदाजा लगाएं प्यारे, मुफ्ती आजम के विसाल के बाद बरेली शरीफ में और दुनियाए सुन्नियत में खलबली मच गई। आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम ताजदार अहले सुन्नत का विसाल हो गया है। अब किसी का तसव्वुर ये था कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। भीड़ लगी हुई है, मजमा है दीवानों का। मसरक एक हसीन फूल का नाम सरकार सैयद ज़ुबैर मिल्लत, उन्हीं हुजूर की अमानतों के अमीन का नाम सरकार हुजूर ज़ुबैर मिल्लत है। सरकार सरकारे कला के रूहानी बेटे का नाम सरकार सैयद ज़ुबैर मिल्लत है। इसलिए मुसलमानों, सरकार हुजूर सैयद ज़ुबैर अलैहि रहमत रिज़वान से सच्ची मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना जानते हैं प्यारे, जब आप उनसे मोहब्बत करेंगे ना तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। इसलिए बुजुर्गों से मोहब्बत करें और साथ ही साथ उनके शहजादों से भी मोहब्बत करें। 3 या 4 शहजादे हैं, 3 शहजादे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने वालिद मुहतरम वालिद बुजुर्गार की रविश पर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेटे बड़े ही शरीफ नफ्स। ऐसा लगता है कि सरकार ज़ुबैर मिल्लत ने अदब का जाम पिला दिया। ऐसा लगता है कि सरकार ज़ुबैर मिल्लत ने दस्तूरे हयात का ऐसा जाम पिलाया है कि उसकी मस्ती का हाल यह है कि सुबह क़यामत तक ये मस्ती के खुमार कोई उतार नहीं सकता। ये बोलेंगे मेरा पेशा कुछ भी हो, मैं काम कुछ भी करूं, मगर तरीका बाबा जान का रहेगा, दस्तूर बाबा जान का रहेगा, अंदाज बाबा जान का रहेगा, मोहब्बत बाबा जान की रहेगी, शफ़क़त बाबा जान की रहेगी। बाबा जान ने जो मुझे अता कर दिया है, कोई मुझे देखेगा तो देख के बोलेगा मुझे ये अता बोल रही है ज़ुबैर मिल्लत का बेटा आ रहा है, ये मोहब्बत बोल रही है ज़ुबैर मिल्लत का बेटा आ रहा है, ये शफ़क़त बोल रही है, ये शफ़क़त बोल रही है, ये सरकार ज़ुबैर मिल्लत का बेटा जा रहा है। यानी उनके बेटों की जिंदगी का हिस्सा अखलाक और मोहब्बत का ऐसा पैकर है, ऐसा संगम है सरकार ज़ुबैर मिल्लत ने जो आकाई ने कर दिया हो। ज़माना वाले देख लेंगे, बोलेंगे बड़े, ऐसा लगता है कि ज़ुबैर मिल्लत की चलती हुई तस्वीर आ रही है। ज़ुबैर मिल्लत अहले रहमत के करम का साया हम गुलामों पर कायम रहे, उनका रूहानी फैज जारी रहे। कल भी जारी था, आज भी जारी है और दुआ करें कि उनका रूहानी फैज सुबह क़यामत तक हम सब पे जारी रहे। जोर से बोल दिया आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। सरकार से मोहब्बत करें और मैंने जो कहा वो बात खत्म कि सरकार के बेटों से भी मोहब्बत करें। इनसे मोहब्बत करें। हाँ, भारत में जितनी भी खानकाहें हैं आप जाएं मज़ारात पर, जब मज़ार पे हाजिरी का वक्त हो ना तो उनके बेटे को भी साथ में ले लीजिए, उनके लालों को भी साथ में ले लीजिए और कहिए सरकार मैं इस लायक नहीं
कि आपकी बारगाह में आकर के कुछ कह सकूं। सरकार आपको मनाने के लिए आपके बेटे को लेकर आया है, आपका गुलाम आपके लालों को लेकर आया है। सरकार करम फरमा दे, सरकार एक नजर डाल दे। मुझे यकीन है कि जब उनके बेटों को लेके उनके मज़ार पे जाएंगे तो सरकार का करम उनके वसीले से जरूर हो जाएगा। नंबर शरीफ पर हज़रत कारी साहबी रजा साहब, देखिए ये भी अपने बेटे को, और कभी कभी अभी बात है, ये फख्र की बात है। इतनी मजमे में कितने लोग हैं जो सरकार नकी अली खान को जानते हैं, मगर दुनिया अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत कहेंगे नकी अली खान अहमद रजा के बाबा जान का नाम है, आला हजरत के बाबा जान का नाम है। अब पूरी दुनिया में नकी अली खान को सब जानते हो या ना जानते हो, अहमद रजा के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अहमद रजा को पूरी दुनिया में जान रही है। बिल्कुल इसी तरह कुछ शख्सियत ऐसी है, कुछ जात ऐसी है जिनकी पहचान उनके बेटों से ऐसी हुई है। बेटा जमाने में छा गया है, बाप का सीना चौड़ा हो गया है। अल्लाह ताला हम सबों को दीन हक का समझने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम सुबह क़यामत में जारी रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुने पाक से समाप्त। मौजूद सामने कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क़िदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नजराना पेश कर ले पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना है नज़रे तुझे ढूंढती है नज़रे मुझे एक झलक दिखा जा तुझे ढूंढती है नज़रे तुझे ढूंढती है नज़रे तुझे ढूंढती है नज़रे मुझे एक झलक दिखा जा तुझे ढूंढती है नज़रे मुझे एक झलक दिखा जा। अरे मेरी जिंदगी के रहे मेरी जिंदगी के रहे मेरी जिंदगी में आ जा मेरी जिंदगी के रहे मेरी जिंदगी के रहे और तू बिछड़ गया है जब से मेरी नींद उड़ गई तू बिछड़ गया है जब से मेरी नींद उड़ गई तू बिछड़ गया है जब से मेरी नींद उड़ गई अरे तेरी राह तक रहा तेरी राह तक रहा सैयद ज़ुबैर आजा तेरी राह तक रहा तेरी राह तक रहा सैयद ज़ुबैर आजा। और एक अच्छा शेर कि मुझे दर्द दे
بالکل اگر واقعی آپ دیوانے بیٹھے ہیں تو سبھی دیوانوں کے حوالے سے ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے کہ اے شاہ زبیر رحمت تیرا، اے شاہ زبیر رحمت تیرا، جو تیرے سے دیوانہ ہو جائے، اے شاہ زبیر رحمت تیرا، اے شاہ زبیر رحمت تیرا، اے شاہ زبیر رحمت تیرا، جو دل سے دیوانہ ہو جائے، دنیا پہ سنور جائے، اسے کے دنیا پہ سنور جائے، اسے کے اور دین بھی اچھا ہو جائے، دنیا پہ سنور جائے، اسے کے آخری شعر کہ ہو لات مخالف ہم سے جہاں، ہو لات مخالف ہم سے جہاں، اے شاہ زبیر مطب زمان، ہو لات مخالف ہم سے جہاں، ہو لات مخالف ہم سے جہاں، اے شاہ زبیر مطب زمان، ہو جائے تمہارا جس پہ کرم، ہو جائے تمہارا جس پہ کرم، ہو جائے تمہارا جس پہ کرم، بے خواب وہ پیدا ہو جائے، تمہارا جس پہ کرم، اے شاہ زبیر مدد تیرا۔ ماشاءاللہ معتبر تھے، مستند تھے، بے گماں سید زبیر، در حقیقت تھے بلندی کا نشان سید زبیر، در حقیقت تھے بلندی کا نشان سید زبیر، شفقتوں میں ڈوبے جملے پیاری پیاری گفتگو، شفقتوں میں ڈوبے جملے پیاری پیاری گفتگو، ہر کسی پر تھے برابر مہرباں سید زبیر، ہر کسی پر تھے برابر مہرباں سید زبیر، وقت کے روحانی مرشد کے خلیفہ آپ تھے، وقت کے روحانی مرشد کے خلیفہ آپ تھے، فیض یاب قرب سرکار کلاں سید زبیر، فیض یاب قرب سرکار کلاں سید زبیر، حافظ ملت کی چشم فیض نے بخشا کمال، حافظ ملت کی چشم فیض نے بخشا کمال، جلوہ مصباحیت کی کہکشاں سید زبیر، حافظ ملت کی چشم فیض نے بخشا کمال، جلوہ مصباحیت کی کہکشاں سید زبیر، یہ ہماری تھی کمی جو قدر کر پائے نہ ہم، یہ ہماری تھی کمی جو قدر کر پائے نہ ہم، جوتکا کی خاک پر تھے آسماں سید زبیر، جوتکا کی خاک پر تھے آسماں سید زبیر، نرم خو پاکیزہ فطرت ذی وجاہت نیک دل، نرم خو پاکیزہ فطرت
زی وجاہت نیک دل خوبیوں کا تھے مکمل ایک جہاں سید زبیر، خوبیوں کا تھے مکمل ایک جہاں سید زبیر، آنکھ میں آنسو لیے کہتے ہیں یہ ان کے مرید، آنکھ میں آنسو لیے کہتے ہیں یہ ان کے مرید، چل بسے ہیں چھوڑ کر ہم کو کہاں سید زبیر، چل بسے ہیں چھوڑ کر ہم کو کہاں سید زبیر، کیا گئے تم روٹھا روٹھا ہے بہاروں کا مزاج، کیا گئے تم روٹھا روٹھا ہے بہاروں کا مزاج، رو رہی ہے عندلیب گلستاں سید زبیر، رو رہی ہے عندلیب گلستاں سید زبیر، اشرفیت کے جمالوں سے درخشاں تھا وجود، اشرفیت کے جمالوں سے درخشاں تھا وجود، فیض سمنانی سے تھے عنبر فشاں سید زبیر، فیض سمنانی سے تھے عنبر فشاں سید زبیر، آپ کی رحلت ہے ملت کے لیے ایک سانحہ، آپ کی رحلت ہے ملت کے لیے ایک سانحہ، اے فدائے رحمت کون و مکان سید زبیر، اے فدائے رحمت کون و مکان سید زبیر، مطلب دیکھیں آپ کی عظمت میں ہے رطب اللساں کیا بات ہے، آپ کی عظمت میں ہے رطب اللساں کیا بات ہے، واصف فرخندہ بخت و خوش بیاں سید زبیر، واصف فرخندہ بخت و خوش بیاں سید زبیر، حافظ ملت کے چشمے فیض نے بخشا کمال، جلوے مصباحیت کی کہکشاں سید زبیر، جلوے مصباحیت کی کہکشاں سید زبیر۔ السلام علیکم۔ شاعری کا نظارہ لطف آپ نے حاصل کیا، اب آئیے بلا تاخیر میں خطابت کے لیے مولانا فیضان رضا صاحب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ 15 منٹ ان کا خطاب ہوگا، آپ حضرات ان کے خطاب کو سماعت کر لیں، پھر اگلا پروگرام پیش کیا جائے گا۔ مائک پر مولانا فیضان رضا صاحب تشریف لانے، آپ ان سے خطاب سماعت۔ الانبیاء والمرسلین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب میں بلا تاخیر تمہید ماننے کے بجائے وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی اصل بات کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علم سیکھنا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ اگر علماء کرام سے بھی پوچھیں گے، میں مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، اور اس بات کی دلیل کے طور پر اگر وضاحت بھی آپ چاہیں گے تو آپ کو علماء کرام بھی اس کی سند فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایک شخص دین کی ایک بات سیکھ کر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، اور ایک شخص رات بھر نفل کی عبادتوں میں لگا رہے، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ ان دونوں میں سب سے بڑا شخص اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں مقرب بندہ کون ہے، تو بظاہری طور پر آپ یہی کہیں گے کہ وہ شخص جو رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہا، جو رات بھر اللہ کی نفلوں کی عبادتوں میں لگا رہا، وہ شخص سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں مقدس بندہ ہے۔ لیکن نہیں، علماء کرام آپ کو یہی بات کہیں گے، وہ شخص جو دین کی ایک بات سیکھ کر عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا بندہ ہو سکتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ مقرب بندہ ہو سکتا ہے۔ اور آج میرے جو گفتگو کا موضوع ہے وہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو جس اسلام کے اندر میں ہم لوگ جس اسلام کو ماننے والے ہیں،
हम जिस दीन को मानने वाले हैं वो दीन हमारे लिए सबसे बेहतरीन कैसे है। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई दूसरा इंसान भी आके ये कह सकता है कि हमारा दीन सबसे ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन आप उसके सामने ये कैसे साबित करेंगे कि नहीं हमारा दीन सबसे ज्यादा पसंदीदा है, हमारा दीन सबसे ज्यादा बेहतरीन है। और आज आपको मेरी गुफ्तगू से इस बात की भी सदाकत और इस बात की भी तस्दीक आपको हो जाएगी कि आज जिस शख्सियत का आज चर्चा करने हम बैठे हैं, हजरत सैयद शाह जुबैर आलम मिसबाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मकसद जिंदगी के अंदर में क्या था, उन लोगों के घरों पे जा जाकर अल्लाह के दीन की दावतों को देने की कोशिश किया करते थे। लोगों के घरों में जा जाकर लोगों के दिलों के अंदर में अल्लाह के हक की गोई का पैगाम पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। और उनकी कोशिश सिर्फ यही हुआ करती थी कि आपका रिश्ता अपने रब के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ किस कदर मजबूत किया जा सके। आज मेरी गुफ्तगू से आप इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और आज दीन के असल मकसद को भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा रिश्ता अपने दीन के साथ, अपने रसूल के साथ, अपने रब के साथ कैसा होना चाहिए, आज मैं वो भी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारा दीन वाकई में किस कदर पसंदीदा है और किस कदर बेहतरीन है, मैं आपको कुछ मिसालें देकर पेश करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त की इतनी किल्लत है, मैं दलाइल तो वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मिसालें, चंद मिसालें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसके जरिए से आपको ये पता चल सकेगा कि वाकई में हमारा दीन किस कदर महबूब है, हमारा दीन किस कदर पसंदीदा है, हमारा दीन किस कदर बेहतरीन है। आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए किस कदर हम हर वक्त कोशिश रहा करती थी कि आखिर मैं हर एक बंदे को अल्लाह के साथ जोड़ दूं, हर एक बंदे को जन्नत का हकदार बना सकूं। और एक मर्तबा का वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ एक जगह पर तशरीफ फरमा है और अभी तशरीफ फरमा ही थे कि एक अरबी शख्स था, एक यहूदी का, यानी कि नॉन मुस्लिम का जनाजा गुजरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे के एहतराम में खड़े हुए। सहाबाए किराम में से एक सहाबी ने कान में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाजा है, एक गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप इसके लिए खड़े हुए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये यहूदी है तो क्या हुआ, क्या ये इंसान भी नहीं है? मैं इंसानियत के एहतराम में खड़ा हुआ। सिर्फ इतना नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भी आने लगे। सहाबी रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू, आप रोते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे होते हुए एक शख्स जहन्नम में चला गया और नौ शख्स के लिए कुछ भी न कर सका। ये हमारा इस्लाम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक शख्स की हिदायत के लिए इस कदर कोशिश किया करते थे। आज हम भुलाए बैठे हैं कि हमारा दीन किस कदर सबक दिया करता है, हमारा दीन हमें किस तरफ लाने की कोशिश करता है, और हम किस कदर गफलत की चादरों में ओढ़े हुए अपने आप को जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल जब रोने लगे, सहाबाए किराम ने जब ये बात कही तो हुजूर के आंखों में जब आंसू आए तो हुजूर ने फरमाया कि मैं इंसानियत के एहतराम में खड़ा हुआ हूँ, मैं इस बात की कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैं एक एक शख्स की हिदायत के लिए किस कदर कोशिश करूँ कि मैं ताकि हर एक इंसान को हिदायत का सबब बना सकूँ और वो हर एक इंसान जन्नत का हकदार बन जाए और अल्लाह की बारगाह में मुक़द्दस बंदा वो बन सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती उवैस साहब क़िबला। मैं ये कह रहा था कि दीन वाकई में हमारे लिए किस कदर पसंदीदा दीन है। आखिर दीन को हम लोगों ने सिर्फ उलमाए किराम पर मुसल्लत कर दिया कि दीन की जब कोई बात आएगी तो एक आलिम ही शख्स समझा सकता है। क्या हमने का हर एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जो हर इंसान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नाम लेवा है, हर एक इंसान पर ये जिम्मेदारी बनती है कि दीन पे अगर कोई आंच आ जाए या दीन की कोई बात आ जाए तो मैं उसकी वजाहत दे सकूं। दीन के अंदर में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है, दीन के अंदर में लेकिन ऐसे माहौल में एक ऐसा शहर जिसका अपना अनोखा रंग रहा, अपना अंदाज रहा, और जिन्होंने सिर्फ आकर की शनाख्तानी की है, कभी अपने रंग और रूप पे ख्याल नहीं किया, अदब के साथ सरकार की शनाख्तानी की और हर हमारे इलाके के अक्सर बेशतर स्टेज पर वाय सरकार की शनाख्तानी की तो अपने अंदाज में सूफियाना अंदाज
من शायरी की अब मैं बिला ताखिर आप समझ गए होंगे। मैं अपने अब्दुल अजीज सना खान को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुलाकात मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह अदा मोहतरम जनाब हैदर रज़ा खान साहब हैं। मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए वो आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, वक्त में गुंजाइश कम है, इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने तमाम आने वाले शायरों से भी गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात मजमा को ज़्यादा देर बेदार करने की कोशिश न करें। मजमा बेदार है, आप आएँ, पढ़ें और वापस जाएँ। खुदाए बेकरो पाना हमें पता क्या है। खुदाए बेकरो पाना हमें पता क्या है। खुदाए बेकरो पाना हमें पता क्या है। तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कह दिया क्या है कि सवाल मिलता है। मैंने बहुत फजीलत बताई है, ठीक है। खुदाए बेकरो पाना हमें पता क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे। सजाए फतेह सरकार का मज़ा क्या है। सजाए फतेह सरकार का मज़ा क्या है। तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और ये खूबसूरत शेर पेश करना हो तो माफ करें कि सैयद जुबैर साहब का बड़े ही नेक तबीयत के आलिम थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ाई नहीं की जा सकती। समाज के हम लोग गुलाम हैं रसूल के आले, हम लोग गुलाम हैं रसूल के आले रसूल के, क्योंकि ईमान मिला उन्हीं के अंदर, कुरान मिला उन्हीं के अंदर। शेर पेश कर रहा हूँ, समाज करें, देखिए मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आज शेर देखें। फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर। फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर। फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर। हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है। हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है। तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। सदर साहब को मैं देखता हूँ। बुखारी पढ़े के बिशाने मोहम्मद अरबी। बुखारी पढ़े के बिशाने
محمد عربی بخاری پڑھے کے بشان محمد عربی سمجھنا یہ تمہیں پھر تو پڑھا کیا ہے سمجھنا یہ تمہیں تو بتا پڑھا کیا ہے تیری حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے مکہ یہ حاصل کلام شعر ہے کھڑا ہے خیر عاصی در مقدس پہ کھڑا ہے خیر عاصی در مقدس پہ کھڑا ہے خیر عاصی در مقدس پہ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے ممبر نور پر قاضی شہر مدھوبنی مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی عبید صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ اور ابھی قریب بہت سارے علماء کرام شاعر اسلام مطاہر فضل الانام جناب جاوید اختر سراجی صاحب قبلہ اور شہر مدھوبنی کی سرحد مدھوبنی اور نیپال کے سرحد پر ایک دھماکہ خیز خطابت سے جاننے والا خطیب جناب حضرت علامہ شبیر اختر صاحب قبلہ وہ بھی ممبر نور پر جلوہ افروز ہے بہت سارے علماء کرام ہیں وقت میں گنجائش کم ہے چونکہ پروگرام کا وقت متعین کر دیا گیا ہے اسی وقت متعینہ پر پروگرام اختتام پذیر ہوگا میں بلا تاخیر چند شعر نعت رسول پاک کے گنگنانے کے لیے مائک پر سراخان محترم واسف شایوں محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ان سے نعت رسول پاک سماعت کر لیں پھر اس کے بعد ہندوستان کے عظیم خطیب بلبل بنگال حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد صاحب قبلہ کی خطابت ہوگی صدق و صفا کے پیکر صدق و صفا کے پیکر میرے زبیر ملت صدق و صفا کے پیکر میرے زبیر ملت صدق و صفا کے پیکر صدق و صفا کے پیکر صدق و صفا کے پیکر میرے زبیر ملت تھے عاشق پیغمبر تھے عاشق پیغمبر میرے زبیر ملت تھے میرے زبیر ملت صدق و صفا کے پیکر حضرت ایک درس دیا کرتے تھے چونکہ میں بہت قریب رہا ہوں حضرت کے ایک درس دیا کرتے تھے سبق دیا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں سے وہ شعر میں ملاحظہ فرما لیجیے کہ دل میں جلائے رکھے
عشق احمد دل میں جلائے رکھنا تم شمع عشق احمد کہتے تھے یہ برابر میرے زبیر ملت کہتے تھے یہ برابر میرے زبیر ملت صدق و صفا کے پیکر. اور حضرت کی ذات کو اپنے ذہن میں رکھے اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک سے خوشی سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک سے خوشی سے ملتے تھے مسکرا کر میرے زبیر ملت ملتے تھے مسکرا کر میرے زبیر ملت صدق و اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا بالکل حقیقت کی روشنی میں یہ بھی شعر ملاحظہ کرنا کہ اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے محبوب کا ہمیشہ اللہ اور اس کے محبوب کا ہمیشہ رکھتے تھے سکیورت پر میرے زبیر ملت رکھتے تھے سکیورت پر میرے زبیر ملت صدق و صفا کے پیکر. آخری شعر ملاحظہ آخری شعر ذرا محبت سے پڑھ گئے سبحان اللہ کہ فضل خدا سے بے شک فضل خدا سے بے شک آرام اور سکون سے فضل خدا سے بے شک آرام اور سکون سے ہوں گے لہب کے اندر میرے زبیر ملت. صدق و صفا کے پیکر میرے زبیر ملت تھے عاشق پیغمبر میرے زبیر ملت صدق و صفا کے پیکر. فضل خدا سے بے شک
کے اندر میرے زبیر ملنا ہوں گے لحد کے اندر میرے زبیر ملنا صدق و صفا کے پیکر میرے زبیر ملنا تھے عاشق پیغمبر میرے زبیر ملنا صدق و صفا کے پیکر. ماشاءاللہ. بلبل بنیاد حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد صاحب قبلہ ہے. استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کر لیجئے. یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے, دیکھیے بھی اور سنیے بھی, آنکھ نہیں بنتی. نعرہ لگائیے, نعرہ رسالت, قرص مقدس, فیضان حضور زبیر ملت. اب میں کہلاتا کہ مائک پر قاری نثار صاحب کو دل کی آنکھیں کھولیے, ہو جائیے اب ہوشیار. مائک پر آ گئے حضرت قاری نثار. الصلاة والسلام على رسوله أوصله بالحق والهدى. معظم مجمع, عزت کے ساتھ سامعین کی موجودگی, یہ بالکل الگ تھلگ. کیا تھے زبیر ملت, کون تھے زبیر ملت؟ تو بات کو بڑھائیں گے نہیں, شارٹ میں کیا دے رہا ہے سنیے. جو شاعر ہوتا ہے وہ شاعر کو پہچانتا ہے, جو حافظ ہوتا ہے وہ حافظ کو سمجھ لیتا ہے کتنا ٹھیک ٹھاک ہے کتنے پانی میں ہے. اور جو مفتی ہوتے ہیں وہ مفتی کو سمجھ جاتے ہیں ان کی صلاحیت کیا ہے. چوروا کو سمجھتا ہے, پیکٹ مار کو سمجھتا ہے, کورٹ میں جھوٹی گواہی دینے والا جھوٹی گواہی والے کو سمجھتا ہے. جی پارٹ جس کا جو ہے سمجھتا ہے. تو میرے بھائی, عالم کو عالم سمجھے گا, حافظ کو حافظ سمجھے گا, شاعر کو شاعر سمجھے گا, تاجر کو تاجر سمجھے گا. جو ولی ہوگا وہی ولی کو جانے گا. غیر ولی کو کیا جانے گا, غیر حافظ کو کیا جانے گا. جیسے حافظ صاحب ہے, تراویح سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تراویح سنا رہے ہیں. اللہ اکبر, سورہ فاتحہ پڑھ لیا, شروع کیا. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خوش ہوئی نا, سبحان اللہ. یہ تو ظاہری ہے جناب, اور ان کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے. سبحان اللہ. چونکہ ہم لوگ کے یہاں جو ہے بابو, دھیان دیجیے گا, ہم لوگ کے یہاں جو اکثر کیا کہتے ہیں, اللہ رسول باقی ختم. ولی کو وہ جانتے ہی, ولی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں, ولی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں. بات سمجھ گیا ہوں. بہت سارے لوگ جائیں گے مکہ شریف تک جائیں گے, مدینہ شریف بھی بوجہ مجبوری اگر پہنچ گئے پہنچ گئے, اجمیر, بلیار نہیں, جمجر شریف نہیں, بریلی شریف نہیں. ولی کو وہ جانتا ہی نہیں, اب تو سمجھتا ہی نبی کافی. ولی کہتے ہیں کس کو؟ پہلے سوال نہ بولیے, پہلے سواب دیجیے. ولی کہتے ہیں کس کو؟ مظہر انبیاء کو اولیاء کہا جاتا ہے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. مظہر نبی کو ولی کہا جاتا ہے. اور ایک جو ہے سب سے آسان, قرآن کے ترجمے کے بعد حاشیے پہ حدیث پاک آپ کو مل جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کی پہچان. میں بھی فری میں نہیں بتاؤں گا, سبحان اللہ بھائی. نبی کے لیے نبوت کا اعلان کرنا ضروری. نبی ہوں گے ان کو اعلان کرنا نہیں پڑے گا, میں نبی ہوں,
मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब मैं लोग कलमा पढ़ेंगे आएंगे करीब। नबी के लिए, रसूल के लिए ऐलान नबूवत करना जरूरी, वली के लिए विलायत का छुपाना जरूरी। वली को छुपाना जरूरी है, वो ऐलान नहीं कर सकते, वो ऐलान नहीं कर सकते। और विलायत का मेयार करामत नहीं है कि करामत देखे तब ये वली नहीं। सबसे बड़ी करामत औलियाए किराम की ये होती है, वो सुन्नत मुस्तफा के पाबंद होते हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। फराइज तो अपनी जगह, नवाफिल और सुन्नतों के पाबंद। फरमाते हैं कि जो वली होगा, जो वली होगा, सर पर लिबास से नहीं, मलबूसात से नहीं, अपने चेहरे से नहीं, अपने अंदाज से नहीं, मुमताज से नहीं, बल्कि जो वली होता है उनकी एक पहचान ये है कि उनको देखे और खुदा याद आ जाए। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं बोल रहे वो अपने आप को वीआईपी ना समझे कि हम नहीं बोले हैं तो हम ठीक है, आई लोग बोल रहा तो बेवकूफ है। खुदा की कसम, सुभान अल्लाह कहने की जो फजीलत है, इसकी बरकतें हैं। जब मैदान महशर में एक एक नेकी की कमी महसूस होगी तब आपको समझ में आएगा। हमें रास्ते से कांटा हटा देना जब इसका सवाब मिलता है, रास्ते से पत्थर हटा दे इसका सवाब मिलता है, तो क्या सुभान अल्लाह कहने का सवाब नहीं मिलेगा? 56 हज करके बैठे हुए हैं, तहज्जुद भी कज़ा नहीं करते हैं, नेकियां जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अरे हम लोग को क्या मालूम, हम लोग का तो हाल ये है कि नेकियों को याद रखते हैं, गुनाहों को भूल जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए नेकी करके भूल जाइए, गुनाह अगर हो गया है तो उसे याद रखें। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वली की पहचान है कि देखे तो खुदा याद आए, ठीक है। किसी किसी का चेहरा देखिएगा तो सारा दिन लोग कहते हैं मेरा मूड खराब, नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का दिन खराब। अल्लाह वाले का चेहरा देखो तो बिगड़ा काम बन जाए। पहचान है कि देखो तो खुदा याद आ जाए। हजरात, इसी भारत में आपने बहुत सारे चेहरों को देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरिया अली अहमदीन का चेहरा देखा है वो बता सकता है, चेहरा जब भी देखा खुदा की याद आ गई। और ये तो बरेली के पीर हैं, इसी चुपका शरीफ में, इसी खानकाह में जिसने देखा होगा हुजूर सुबेरे मिन्नत का चेहरा, वो बोल सकता है कि जब भी चेहरा देखा है तो हमें बाप की याद नहीं आई, खानदान वालों की याद नहीं आई, परवरदिगार की याद आई। मुझे खुशी हो रही है कि आम जलसों से हट के यहाँ के सामीन है, मुअम्मर है, पढ़े लिखे लोग हैं और सब जगह चिल्ला चिल्ली मजमा रहता है। यहाँ बाशऊर अहले इल्म शिक्षक लोगों का मजमा है, तो जो पढ़े लिखे हैं वो आम जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिस दिन अगर आपने टिकट नहीं लिया और ट्रेन में बैठ ठीक टिटी आपको दूसरा को नहीं, डायरेक्ट आएगा, समझ गए। अब आप ये नहीं कहेगा हजरत आदमी के साथ हुआ है, ऐसा नहीं। कभी कभी हमसे होता है कि टाइम नहीं है तो हम अपना चढ़ के गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, पैसा रखे रहते हैं, टीटी बोलेगा पैसा ले लो, ठीक है। लेकिन जिस दिन टिकट नहीं रहेगा वो ठीक आप ही के पास आएगा, प्लीज शो योर टिकट, इंग्लिश में टिकट। जिस दिन टिकट कटा रहिएगा तो आप इंतजार कीजिएगा, वो बहरा अंधा उतर जाएगा तो टिकट चेक नहीं होता। मैं सोचने लगा ऐसा होता क्या है, कैमरा में थोड़ी सब देख रहा है। तो बताया कि आप लोग भी तो अजीब हैं, ये पढ़ाई है, पढ़ाई है किस चीज की, चेहरे की, ये चेहरे की पढ़ाई है। जैसे पुलिस मुजरिम को देख के समझ जाए पुलिस ये मुजरिम है, चेहरा ही देख करके। हम लोग रात में मुफ्ती साहब हम लोग सब उलमाए किराम रात में मोटरसाइकिल से जाते आते हैं, समझ गए। अब पुलिस पकड़ती है, ड्यूटी है, वो चेहरा देखा तो चले जाओ। हाँ, सिर्फ इतना पूछता कहाँ से आ रहे, मिलाद शरीफ से। कोई कोई है मुस्लिम पुलिस वाला जो है वो भी जानता है मिलाद में क्या होता है, समझ गए। तो कहेगा शिरनी देख लो, हाँ भाई शिरनी देख लो। आजकल तो बीजेपी मौलवी साहब हो
में शिरीन लेके जाना चाहिए। कई मरतबा तो उनको शिरीन ने बचाया पुलिस से। जिलेबी है वो समझ के अमीरात में समझता है, चेहरा देख के समझ जाता है कि मुजरिम है कि नहीं, ड्यूटी समझ जाता है टिकट इसके पास है कि नहीं। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये पढ़ाई है, पढ़ाई का एक सबक हमने पढ़ा है, ये चेहरा जो है ना दिल की किताब है, ये मैन पर दिल की किताब, ये दिल पे जो गुजरता है ना उसका अक्स चेहरे पे नजर आता है। जैसे आप देखिएगा घबराए हुए हैं, घबराहट हो रही है, लेकिन असर चेहरे पे आप बोलते हजरात, चेहरा बता देता है अंदर क्या है, चेहरा बता देता है अंदर की कैफियत क्या है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो समझ लीजिए हुजूर सरकार सुबह मिल्लत अनिअमत रिदवान का चेहरा जिन लोगों ने देखा है वो देखते रह गया और कहा हुजूर ऐसा जमाल वाला चेहरा, ऐसा हुस्न वाला चेहरा, इसका मतलब है कि जब चेहरा इतना साफ है तो दिल कितना साफ हो। देखिए टाइम हो गया है, समझ गए। अब हमें इतनी बात बता दे, जो पॉइंट की बात है, तकरीर तो होती रहती है, लेकिन ये बात जानते हैं मरने के बाद क्या मालूम है? नहीं मालूम है। उलमाए किराम कुरान हदीस पढ़े हैं तो उनको ठीक मालूम है, आम लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि उलमा के साथ रहते नहीं है, यही सब तो पूछते नहीं है। मुफ्ती साहब से दुइये वो सवाल ज्यादा होता है, निकाह का सवाल भी बहुत कम होता है, तलाक का सवाल ज्यादा रहता है। हाँ, बस यही सब ज्यादा, ये नहीं कि हुजूर इसके बारे में बताइए, उसके बारे में नहीं। मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई मौलाना भी नहीं, मुहद्दिस भी नहीं, मुफस्सिर भी नहीं। आखिर इन्होंने जाना, बताया किसने? सवाल है ना भाई, बताया किसने? मैं नहीं बताऊंगा, मेरे नबी ने बताया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कब्र में क्या होगा कोई नहीं जानता था, किसने बताया? मेरे नबी ने बताया। नबी को अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया है, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सारी खबरों से बाखबर है। यहाँ तक के नबी का इल्म ये है कि कौन कौन जन्नती है, मुस्तफा उसे भी जानते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, मरने के बाद क्या होगा उसकी एक झलक सिर्फ हम बता दें। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, साला साली, सरहो, जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, इसकी गिनती ही नहीं है, क्योंकि साला साली सरहो इस सब की मोहब्बत जो है बस सलेबुल है, समझ गए? जब तक सर में तेल है बस, जब तक मुंह में पान है। लेकिन असल मोहब्बत करने वाले बाप, माँ, बेटा, बेटी, ये लोग असल मोहब्बत करने वाले, वाइफ, बीवी, ठीक है? हश्र के मैदान में सब आपसे भागे, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब भागे। ये तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, अब बोलने में भी मेहनत नहीं पड़ती है। एहसास कीजिए हश्र में जब कोई नहीं होगा साथ में क्या होगा? सारे रिश्तेदार भागेंगे, सारे रिश्तेदार। लेकिन आपका फ्रेंड्स, आपका दोस्त, वो भी भागेगा। यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शय्यन वला हुम युनसरून इल्ला मन रहिमल्लाह। कोई किसी के काम नहीं आएगा, माँ बाप जब काम नहीं आ रहे हैं, अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन आपके दुश्मन मगर मुत्तक़ीन। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। वली को लोग नहीं मानते हैं, वली को कुछ नहीं समझते हैं। कुरान कहता है तुम्हारे गहरे दोस्त भी मैदान महशर में उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे, मगर मुत्तकीन जो अल्लाह वाले हैं वही तो मुत्तकीन है, वही तो परहेजगार है। यानी अल्लाह वाले जो है वहां भी तुम्हारे साथ होंगे। यूं कह दो जो अल्लाह वाले हैं उनका फैजान यहाँ भी जारी है, वहां भी जारी रहे। मोहब्बत कीजिए,
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबों को हुजूर जुनैद मिल्लत के कोई बरकत से माला माल फरमाए, हुजूर सरकार जुबैर मिल्लत के फैजान से माला माल फरमाए। देखिए ये महफिल हुजूर इतना प्यार करते थे, मुझको इतना प्यार करते थे, और आखिर में बिल्कुल आखिरी सफर में हमारे यहाँ 2000 मैंने हुजूर के विसाल से पहले मेरे गांव गए थे। अल्लाह अल्लाह क्या कहने, आज भी माशाअल्लाह वो चेहरा नजरों से जाता है। आप सुनिए हुजूर जुबैर मिल्लत अलैहिर रिज़वान जितने पावर में कल थे उससे ज्यादा पावर बढ़ गया है। जगह सुभान अल्लाह कहने की थी, पावर बढ़ गया है। ये कहिएगा पावर बढ़ गया है, बहुत पावर बढ़ गया है, बहुत बहुत। टाइम नहीं है, यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। ये जलसा हमारा है, ये महफिल हमारी है। उनके शहजादगान मुझे दावत दें न दें, सिर्फ खबर मिल जाए तो खैर बरकत हासिल करने के लिए बंदा हाजिर हो जाएगा। खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गया मज़ार शरीफ पे लगा हुजूर आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ान से माला माल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हूँ मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व कोई मौलवी साहब या कोई मैंने जैसा पीर हो और भड़काए तो उसको भड़काने में मत आइए। तो हमारे खुलासा मत याद रहे भाई, एजेंट जो है शैतान का घूमता रहता है। याद कीजिएगा, आला हज़रत से मोहब्बत कीजिएगा। आला हज़रत से नबी के घर वाले मोहब्बत करते हैं। कोई आय माय करे तो ऑडिशन देख लीजिएगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाइएगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हज़रत के, जो भी दुश्मन है आला हज़रत के, उसका जीना हराम कर। किसी भी मौलवी साहब को, शायर को, मुक़ल्लिद को दावत दीजिएगा तो उसको पहले क्या दीजिए, आपका उन्वान जो भी हो आला हज़रत की बात कीजिएगा तो दावत है, वरना निकल लीजिए। उसी वक्त पता चल जाएगा। बहुत हजरुल मौलवी साहब यूट्यूब सब्सक्राइब करके मत दावत दिया कीजिए। और ये भी बोलता है, हम भी अल्लाह चाहे तो इससे बोल सकते हैं, ठहर करके किताब पढ़ के बोल सकते हैं। उस सब पे मत आइएगा। खुदा की कसम इस दौर में जैसे आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, उसी तरह बदअकीदों से बचने के लिए आला हज़रत की मोहब्बत जरूरी है। की दिल में मोहब्बत बसा के दे, उनकी हरी में नाज में आंखें बिछा के दे। और गर देखनी हो अज़मते महबूबे की भैया, एकदम नजर बरेली का सुरमा लगा के दे। गर देखनी हो अज़मते महबूबे की भैया, एकदम नजर बरेली का सुरमा लगा के दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको, आपको, हमारी और आपकी नस्लों को मसलक आला हज़रत पे कायम रखे। आइए बिलाता कि मैं हिंदुस्तान के हर स्टेज और हर पद में बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना जाने वाला शायर जनाब जाबिर अख्तर साहब सिराजी, उनको मैं थोड़ी देर के लिए माइक पर आपके हवाले कर रहा हूँ। चंद शेर नाते रसूल पाक के हाथ में खिदमत करेंगे, फिर वो अपनी जगह लेंगे। अब मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लावे शेर के साथ, नाते रसूल पाक की दो शेर के साथ कि फर्द इसिया मेरी मुस्तरद हो गई, फर्द इसिया मेरी मुस्तरद हो गई, ज़ाते महबूबे बाबर सनद हो गई। गुस्सा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मुल्के सुकन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सुल्ता गए वो सिक्के बिठा दिए हैं। मैं मतला मंतबा शरीफ का पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ मुलाज़ा करें। बोलते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुलाज़ा करें कि बुलंद बाला है रुतबा, हम से बुलंद बाला है रुतबा, ज़ुबैर मिल्लत
लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा क़ज़ा ज़फ़रुल्लाह सीवान, उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर ज़ुबैर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अकाबिर फतवाए अहले सुन्नत की आमद हो रही है माशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ तो आपके साथ मुलाजा करें। जरा सब लोग मोहब्बत से दिल की आवाज बुलंद करें, कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुलाजा फरमाएं कि बुलंद बाला है रुतबा ज़ुबैर मिल्लत का, ज़माना पढ़े आगे खुतबा ज़ुबैर मिल्लत का, ज़माना पढ़े आगे खुतबा ज़ुबैर मिल्लत का। तुझे गवास्ता मौला शफीए महशर का। मोहब्बतों के साथ आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हर आवाज़े मोहब्बत बुलंद हो जाए, हर हाथ उठाए हुजूर ज़ुबैर मिल्लत की मोहब्बत में। जरा कह दे मचल कर या रसूल अल्लाह, और ना है कि बोला या रसूल अल्लाह। मुलाजा फरमाएं, तुझे गवास्ता मौला शफीए महशर का, तुझे गवा दिखा दे मुझे को सरापा ज़ुबैर मिल्लत का, दिखा दे मुझे को सरापा ज़ुबैर मिल्लत का, दिखा दे मुझे को सरापा ज़ुबैर मिल्लत का। ये आरज़ू मेरे दिल की वो पूरी ए मौला। मुलाज़ा फरमाएं, ये आरज़ू मेरे दिल की वो पूरी ए
فضل سے شاگے امم کے صدقے سے خدا کے فضل سے شاگے امم کے صدقے سے خدا کے فضل جبہ امامہ والے خطیب آئیں تقریریں کر کے چلے جائیں. اصل تبلیغ تو وہ کرتے ہیں جو آپ کے مساجد سے جڑے ہیں, آپ کے مدارس سے جڑے ہیں, آپ کی خانقاہوں سے جڑے ہیں. آپ بتائیں آج ہم لوگ حضور سید زبیر ملت کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ صرف وہ ایک عالم نہیں تھے, عالم بھی تھے اور عالم باعمل تھے. صرف پیر نہیں تھے, پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باوقار قوم کے مبلغ تھے. آج پوری دنیا سجادگی کے لیے پریشان ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور صدر الشریعہ کس خانقاہ کے سجادہ نشین تھے؟ حضور حافظ ملت کس خانقاہ کے سجادہ نشین تھے؟ سید سرکار اعلیٰ حضرت کس خانقاہ کے سجادہ نشین تھے؟ حضور مجاہد ملت کس خانقاہ کے سجادہ نشین تھے؟ جب ہم ان بزرگوں کی زندگی پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے. اگر آپ کو زمانے میں وقار پانا ہے تو بڑے پیر کے بیٹے ہونے سے نہیں ہوگا, بلکہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت سے ملی ہوئی تعلیمات کو سینے میں حاصل کرنا ہوگا, سینے میں داخل کرنا ہوگا. ہمیں عالم بننا ہوگا, ہمیں عالم باعمل بننا ہوگا, اپنے آپ کو تقویٰ کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. یقیناً انسان کے پاس علم بھی ہو, عمل بھی ہو, عالم بھی ہو, مولانا بھی ہو, مفتی بھی ہو, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں پیر ہوں, سجادہ نشین ہوں, آپ مرید ہو جائیے. زمانہ آپ کے پیچھے یوں ہی بھاگتا چلا جائے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا یہاں جتنے مقدس علماء بیٹھے ہیں, حضور تاج الشریعہ خانقاہ رضویہ کے اصل سجادہ نشین نہیں تھے. سارے علماء جانتے ہیں وہاں کے اصل سجادہ نشین نہیں تھے, مگر حضور مفتی عالم اسلام, مفتی اعظم ہند کے بعد پورے عالم اسلام میں اللہ نے ان کو جو مقبولیت دی وہ خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے نہیں, بلکہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہونے کی وجہ سے, وارث علوم مفتی اعظم ہند ہونے کی وجہ سے, وارث علوم حجت الاسلام ہونے کی وجہ سے, وارث علوم مفسر اعظم ہونے کی وجہ سے پتہ کیا چلا, انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا, انسان ثروت سے بڑا نہیں ہوتا, انسان ایجوکیشن سے بڑا ہوتا ہے, انسان تعلیم سے بڑا ہوتا ہے. حضور سید زبیر ملت کے مزار پہ چادریں چڑھانے والوں خوب چادریں چڑھاؤ. ہماری قوم کو یاد کیا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری تقریر سن کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ مولوی چادر کے خلاف ہے, نہیں, لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا چادریں آپ یاد کرتے ہو, ان کے تقویٰ کو کون یاد کرے گا؟ اس کی تاریخیں آپ یاد کرتے ہو, ان کی سیرت اور کردار کو کون یاد کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں جتنے عرس کی تقریبیں ہوتی ہیں, اگر ہر عرس کی تقریب سے ہم اپنی قوم کو اہل سنت والجماعت کا ایک ایک عقیدہ سکھائیں تو مجھے لگتا ہے 10 سال کے عرس میں ہماری قوم 10 عقیدہ سیکھ جائے گی. لیکن ہم سکھائیں تب تو جا کر ہماری قوم سیکھے گی. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے بتائیے مزار شریف پر کتنی چادریں چڑھانے کی اجازت ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم تو لاکھوں چادریں چڑھتے دیکھتے ہیں, ہم تو کروڑوں چادریں چڑھتے دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے, تاکہ یہ پتہ چلے. عام
मोमिनों की कब्र में और वलियों की कब्र में तमीज हो सके, फायदा हो सके। याद रखिएगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आला हजरत से पूछा गया हुजूर जो बाकी चादरें हैं उनका क्या किया जाए? आला हजरत फरमाते हैं चादरें एक से ज्यादा चढ़ गई है तो सारी चादरों को बेच दी जाए और उस अल्लाह के वली के नाम पर उस पैसे को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, गरीबों में खर्च कर दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक इंसान मधुबनी से सफर शुरू करता है, आपकी बस्ती से चलता है, अजमेर पहुंचा, देवा पहुंचा, कालपी पहुंचा, मसौली पहुंचा, बरेली शरीफ पहुंचा, सारे मज़ारों पे पहुंचा, हर मज़ार पे चादरें चढ़ाता रहा, चादरें चढ़ाता हुआ घर तक पहुंचा, मगर उसके बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं है, उसके माँ के सर पे आंचल नहीं है, उसकी बीवी के सर पे आंचल नहीं है, अपने घर की औरतों को पर्दे की तलकीन नहीं करता। मगर एक इंसान देवा तो नहीं पहुंचा, कालपी तो नहीं पहुंचा, मसौली तो नहीं पहुंचा, बरेली शरीफ तो नहीं पहुंचा, उसने चादरें नहीं चढ़ाई, मगर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है। उसने ये किया कि उसके पास जो पैसा था उसी पैसे से शरई चादर लाकर अपनी बेटी को दुपट्टा ओढ़ना सिखा दिया, अपनी और बीवी को दुपट्टा ओढ़ना सिखा दिया, अपने माँ के सर पे आंचल डालना शुरू कर दिया। आप बताओ ईमानदारी से गुनाहगार कौन होगा? आप कहेंगे मौलाना 1 लाख मज़ारों पे चादरें चढ़ा ले मगर बीवी के सर पे चादरें नहीं चढ़ाता तो वो गुनाहगार है, बेटी के सर पे चादरें नहीं चढ़ाता तो वो गुनाहगार है। इसलिए कि मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं है, मगर अपने घर की औरतों को पर्दे में रखना फर्ज है, उनके सरों पे चादरें होनी चाहिए। आज हमारी कौम का नौजवान सिर्फ इसलिए परेशान है, मौलाना साहब चादर मखमली है कि नहीं है? बताइए मज़ार शरीफ की लंबाई चौड़ाई कितनी है? मज़ार सा देख लीजिए चादर मोटी है कि नहीं है? कहीं से कपड़ा कम ना हो जाए। उससे पूछिए ईद में तुम्हारे घर में औरतों के लिए जो दुपट्टे खरीदे गए, तुमने कभी उसे देखा कि ये दुपट्टा कहीं ऐसा तो नहीं है जिससे बाल की स्याही नजर आए? ये दुपट्टा कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे ओढ़ने के बाद भी बाल की स्याही नजर आए? उलमा फरमाएंगे वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही नजर आए उसे ओढ़ करके नमाज नहीं होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा मज़ारों पे चादरें चढ़ाने की वजह से एक इंसान चादरें चढ़ाए मगर भी घर की औरतों के सरों पे चादरें ना हो, वो शख्स गुनहगार है। मगर एक शख्स मज़ारों पे चादरें नहीं चढ़ाता, बंदों से मोहब्बत रखता है मगर अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें चढ़ाता है, वो इंसान सवाब का हकदार है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मज़ारों पे भी चादरें चढ़ाइए मगर उससे पहले अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें चढ़ाइए। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, ये हमारा पहला मिजाज है। वरना याद रखिए इस दौर तरक्की का चलन देख रहा हो, पर्दा है मगर सारा बदन देख। अजीब इत्तेफाक वो शख्सियत जिनके ऊपर दोनों सिलसिले का फैजान था, एक तो बरेली शरीफ का इल्मी फैजान उनके ऊपर था और दूसरा खानवादे अशरफिया का रूहानी फैजान उनके ऊपर था। आप कहेंगे मौलाना कैसे? अब याद रखिएगा वो कछौछा शरीफ बाद में पहुंचे हैं और हुजूर हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में पहले पहुंचे हैं। हुजूर हाफिज़े मिल्लत की वो दरसगाह जहां से आला हज़रत का इल्मी फैजान बट रहा है। आपने देखा होगा 2024 में गालिबन एक लेटर पैड जारी हुआ कि जो फारिगीन अशरफिया मसलक आला हजरत पे कायम नहीं रहेंगे उनके सनद को रद्द माना जाएगा। याद रखिएगा ये इस दौर के फारिगीन के लिए भी नसीहत है कि हम जहां से इल्म हासिल कर रहे हैं उनका मसलक जब मसलक आला हजरत है तो हमें पढ़ने के बाद भी जिस तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है उनकी अजब खाने गुलाने वाला काम नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो काम हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने किया है, वो जो काम हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने किया है। आला हजरत का इल्मी फैजान हुजूर सदरुस शरिया को पहुंचा, हुजूर सदरुस शरिया का इल्मी फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत को पहुंचा और हुजूर हाफिज़े मिल्लत का इल्मी फैजान आज अल जामिअतुल अशरफिया की शक्ल में पूरे आलम इस्लाम को पहुंच रहा।